यस बच्चे 8th क्लास स्टूडेंट्स, कल दी क्लास विच आपां भूआर्थक शब्द कंप्लीट किए और विद्यार्थी ते फैशन लेख स्टार्ट किया सी कल दी क्लास च। अज आपां विद्यार्थी ते फैशन लेख कंप्लीट करना है और आदर्श विद्यार्थी तुहाडा पहले डिस्कस करने वाला रहिंदा, थोड़ा जिहा वो करांगे और शुद्ध करो। और कल दी क्लास च आपां एकांगी स्टार्ट करके फिर उहदे सैटरडे तक आपां क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करांगे। सब तो पहला गल करिए आदर्श विद्यार्थी दी, जिहड़ा कि तुसीं लेख डिस्कस करने वाला रहिंदा है। अवनी नाल डिस्कस होया सी कि बेटे कि लेके दोबारा डिस्कस करना है। विद्यार्थी शब्द दो शब्दों ने मेल तो बनया, विद्या ते आर्थी। इंट्रोडक्शन पैरा, विद्या ते आर्थी। विद्या मीन्स ज्ञान, आर्थी मीन्स प्राप्त करना। विद्यार्थी तो भाव है जो कि विद्या प्राप्त करने वाला, ठीक है। विद्यार्थी जीवन तो भाव है जो समुचे जीवन का उत्तम भाग, जिथे विद्यार्थी ने विद्या प्राप्त करन दे नाल नाल अपने भविख की तैयारी करनी है। ये विद्यार्थी जीवन मनुखी जीवन की नींह है, बुनियाद है। जिन्नी नींह मजबूत होएगी, जिन्नी नींह पक्की होएगी, उन्ना ही भविख सुनहरी बनेगा, ठीक है। इस करके विद्यार्थी जीवन में विद्या प्राप्ति के नाल नाल वख-वख गतियां विच भाग लैंदे होए, वख-वख गतियां विच गतिविधियां विच मीनस कल्चरल एक्टिविटीज भी भाग लेना है। विद्या प्राप्त करना मतलब ये नहीं है सिर्फ विद्या प्राप्त करके ही असीं अपने मकसद च कामयाब होना है। असीं समाज दे लई, देश दे लई एक सच्चे नागरिक, देश भगत तां ही बन सकते हैं जेकर असीं पहला आदर्श विद्यार्थी बनांगे। क्लीयर है बेटे, समझ आ गई? ये तो सीगा इंट्रोडक्शन पैरा ते विद्यार्थी जीवन। हुण आपां गल करिए आदर्श विद्यार्थी के किहड़े-किहड़े गुण हो सकते हैं, कोई दसेगा जो आपां डिस्कस किए? यस, रेज योर हैंड्स। अपने आप नूं एक आदर्श विद्यार्थी मनते हुए बेटे वख-वख आदर्श विद्यार्थी के गुण दसो, किहड़ियां-किहड़ियां क्वालिटीज हो सकदियां आदर्श विद्यार्थी दियां। विद्यार्थी तो तुसीं सारे ही हो, सारियां ने विद्या प्राप्त करन दे लई स्कूल विच दाखला लिया होया, ठीक है। विद्या जो कि सानू स्कूल दे विच, स्कूल काहदा मंदिर है? विद्या दा मंदिर, ठीक है। विद्या दा मंदिर का मतलब विद्या प्राप्त करने नाल नाल तहजीब, लियाकत, अपना आचरण उच्चा सुच्चा बनाना, अपने सुनहरी भविख दे लई अपने आप नूं तैयार करना। यस बेटे बोलो आदर्श विद्यार्थी दे गुण, बोलो बच्चे। पुलकित, यस बेटे पुलकित, एक दो गुण दसो आदर्श विद्यार्थी दे, फिर आप आगे चलिए। यस अवनी, जिहड़े बच्चे अपने आप नूं आदर्श विद्यार्थी मनदे, यस बच्चे। मैम अनुशासन, आवाज नहीं आ रही, वॉइस क्लियर नहीं है। चलो मैं डिस्कस करनी है तुहाडे नाल। यस बच्चे, आदर्श विद्यार्थी के गुण ने कि पहला गुण है विद्या की प्राप्ति। सब तो पहला गुण विद्या प्राप्त करनी विद्यार्थी का सब तो पहला विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि विद्यार्थी विद्या प्राप्त करके किताबी ज्ञान हासिल करके अपनी जिंदगी के विच अपना जीवन उद्देश्य मिथ सकता है। जो स्कूल विच विद्या प्राप्त करता है, विद्या प्राप्त करना ही एक आदर्श विद्यार्थी नहीं बन जाता। किताबी ज्ञान तो सखना व्यक्ति भी आदर्श विद्यार्थी नहीं बनता। किताबी ज्ञान के नाल नाल उसने समाज दे विच एक उच्चा रुतबा हासिल करन लई, मान सत्कार हासिल करन दे लई उसनू अध्ययनशील होना जरूरी है, हमेशा सिखते रहना जरूरी है। क्लीयर है बेटे? उन्होंने आले दुआले बारे जागरूक होना जरूरी है। नैक्सट है अनुशासन। एक आदर्श विद्यार्थी का अनुशासनवान बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कामयाबी का राज है अनुशासन। एक आदर्श विद्यार्थी स्कूल के नियमों का पालन करता है, स्कूल के नियमों को ध्यान में रख के ही वह अपने विद्यार्थी जीवन में विचरता है।
ਉਹ ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ। ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ, ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਿਆਨ ਵਧਾਊ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵਧਾਊ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਰਸਾਲੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਆਦਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੋਗ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰੋਗ ਮਨ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ। ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਨ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿੱਥੇ ਅਰੋਗ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਅਰੋਗ ਮਨ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਚਰਣਿਕ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ, ਚਰਿੱਤਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਰਿੱਤਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਿੱਤਰਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਰਿੱਤਰਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਜੇ ਧਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਿਹਤ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਿਆ, ਜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਿੱਤਰਵਾਨ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ। ਚਰਿੱਤਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਮਰ ਤੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦਿਆ ਰੁੱਖ ਹੀ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਮਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਕ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿਹਨਤੀ। ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਸੁੱਖ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਦਿਆ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਟੈਂਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਨਲਾਈਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਾਣੀ ਹੈ? ਮਿਹਨਤ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।
ठीक है बच्चे, एक बार सारे पॉइंट्स नोट कर लो। इत्थे है भूमिका, देन है विद्यार्थी जीवन, ठीक है, विद्यार्थी जीवन जो कि समुचे जीवन की बुनियाद है, नींह है। अगों आदर्श विद्यार्थी, किहड़े-किहड़े गुण ने जो आपां हुणे-हुणे डिस्कस कीते ने। सब तो पहला गुण है विद्या प्राप्ति, विद्या का अध्ययन, ठीक है। सेकंड वन है, बोलो बच्चे, सेकंड वन की होएगा अनुशासनवान, ठीक है। नेक्स्ट वन इज समय की कदर करने वाला, ठीक है। इन्होंने एक्सप्लेन करना है 3-3-4-4 लाइन्स। नेक्स्ट वन इज चरित्रवान, आचरणिक गुणा वाला, इन्हों की कहते हैं आचरणिक गुणा वाला, ठीक है बच्चे, आचरणिक गुणा वाला, चरित्रवान। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट बेटे अगला पॉइंट की होएगा आदर्श विद्यार्थी का, बोलो बच्चे, तंदुरुस्त, सेहत वालों तंदुरुस्त, क्योंकि अरोग शरीर विच ही अरोग मन वसता है। यस बेटे यशिका, एनी डाउट? यस बच्चे यशिका। मैम वड्डियां दा आदर करन वाला। यस यस, वेरी गुड। आचरणिक गुणा विच सारे गुण आ जाते हैं बेटे, वड्डियां दा आदर करन वाला, वड्डियां अध्यापकों का सत्कार करन वाला, मापियां दा आज्ञाकारी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट मेहनती, ठीक है, मेहनत सफलता की कुंजी है। अगे है निमर ते मिठ बोलड़ा, वो कभी भी किसी नाल कुरखत नहीं बोलता, सब नाल मिलाप करता है। और जिहड़े विद्यार्थी पढ़ाई विच कमजोर हुंदे ने उन्हां नूं सहयोग की भावना दिंदा है, उहदे अंदर सहयोग की भावना हुंदी है। नेक्स्ट है हुण इस तो हट के जिहड़े होर गुण ने, प्रतियोगितावां विच भाग लैण वाला, एक चंगा खिडारी, ठीक है। जे एक विद्यार्थी चंगा खिडारी होएगा, खेड जगत विच जदों पैर रखदा है तो उन्होंने बहुत सारे गुण उहदे अंदर पैदा हुंदे ने, आचरणिक गुण, कि अपनी टीम नाल किवें सहयोग देना, समय ते अपनी टीम विच शामिल होना, ठीक है। और खेड के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नूं ध्यान च रखना, नियमां नूं, ओही जी नियम वो विद्यार्थी जीवन विच अपनाउंदा है, स्कूल के नियमां का ध्यान रखता है, समय सिर स्कूल आउंदा है, जमातां विचों गैर हाजिर नहीं हुंदा, स्कूल यूनीफॉर्म विच आंदा है आदर्श विद्यार्थी। इस तो इलावा होर जिहड़े गुण ने, समाज सेवक, एक चंगा विद्यार्थी, एक आदर्श विद्यार्थी ही समाज सेवा के कामों में अगे वध के हिस्सा लैंदा है, वो लीड करता है, समाज विच अगांह वधू सोच रखदा होया, जिहड़े लाचार लोग ने उन्हां दी मदद करनी, समाज विच मानवता की भलाई दे लई काम करने, एक आदर्श विद्यार्थी ही अजिहा कर सकता है, जो कि स्कूल दे विच स्कूल की साफ सफाई का ध्यान रखता है, स्कूल के नियमों का ध्यान रखता है, ठीक है, स्कूल की किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाता, वही भावना उसके अंदर समाज सेवा के लिए भी आती है। उस तो बाद गल करिए चंगा नागरिक, एक आदर्श विद्यार्थी, एक समाज सेवक विद्यार्थी ही एक चंगा नागरिक बन के देश की सेवा करता है, देश के भले लिए काम करता है। आदर्श विद्यार्थी एक चंगा नेता बन सकता है, जिसने के आने वाले समय में देश की वागडोर संभालनी है, वो दूजियां नूं राह दिखा के चानण मुनारे का काम करता है, चानण मुनारा बनता है दूसरियां दे लई, क्लीयर है। ते हमेशा वो औकड़ां दे विच प्रसन्न रहिंदा है, औकड़ दे वेले घबराउंदा नहीं, हिम्मत नहीं हारता। नेक्स्ट वन इज लास्ट, एक सच्चा देश भगत हो निबड़ता है, सच्चा देश भगत, ये अलग गुण ने, ठीक है। ये होर गुण जिहड़े एक आदर्श विद्यार्थी दे हुंदे ने, एक आदर्श विद्यार्थी ही एक सच्चा देश भगत, सच्चा सुच्चा देश भगत होके, देश का सिपाही बन के, बहादुर सूरबीर योद्धा बन के, देश दियां सरहदां उपर ड्यूटी दे के देश तो दी दुश्मन तो रक्षा करन लई तैयार रहिंदा ते अपनी जान की परवाह नहीं करता। क्लीयर है बेटे? सारांश की देवांगे, अजोका विद्यार्थी जो कि कल का नागरिक है, राजनेता है, देश की उसारी करने वाला है, जिससे गुनाह करके ही देश ने उसरना है,
जेकर वो अपनी विद्यार्थी जीवन की नींह मजबूत बनाएगा तो समाज भी नरोआ होएगा ते देश भी खुशहाल देश बनेगा। वह देश के अपने भविख की उन्नति लई, देश के भविख की उन्नति लई अगे वध के गांह वधू सोच का धारनी होके अजे काम करेगा जिस नाल के देश का भविख बहुत ही उज्जवल हो जाएगा। डन बेटे, ये तो सी आदर्श विद्यार्थी के गुण। हुण आपां गल करिए विद्यार्थी ते फैशन, जो कि आपां कल डिस्कस करना शुरू किया सी बेटे। आपां एक कोटेशन भी लिखी सी कि नवे रिवाज नवे ढंग जो है लियाउंदी, ठीक है। मापे की लिखा सी बेटे, कौन बोलेगा? केड़ी कोटेशन लिखी सी बच्चे, बोलो। विद्यार्थी ते फैशन दी। मापे बच्चियां दे मैं सदा खूब सताउंदी, विद्यार्थी वस विच मैं करना चाहती, ताइयों तो मैं फैशन रखवांदी, ठीक है। फिर है भूमिका। भूमिका च सेम देना है। विद्यार्थी जीवन जो कि समुचे जीवन का उत्तम भाग है, जिस विच विद्यार्थी ने विद्या प्राप्त करनी है, अपना जीवन सफल बनाना है, आचरणिक गुणां का धारनी बनना है। पर विद्यार्थी विच जदों फैशन शब्द आ जाता है, विद्यार्थी विच जदों फैशन की गल करिए तो फैशन प्रस्ती विच विद्यार्थी बह के अपने विद्यार्थी जीवन के मकसद नूं ही भुल जाता है। विद्यार्थी जीवन के मकसद नहीं भुल जाता है। अज के विद्यार्थी जो कि फैशन के पुतले लगते हैं, अज के विद्यार्थी की हैं, लास्ट लाइन ये देनी है पहले विद्यार्थी जीवन की उवें एक्सप्लेन करके उस तो की कहना कि अजोका विद्यार्थी जीवन अजिहा बन गया जिस विच विद्यार्थी फैशन के पुतले बन गए ने। वो पढ़ाई की थां ते फैशनां ते जोर दिंदे ने। सारे संसार विच जिथे मर्जी आले दुआले झाती मार लो, अपने चुगिरदे झाती मार लो कि अजकल के विद्यार्थी नवे नवे फैशन करते हैं। थां थां ते फैशन का ही बोलबाला है। हुण फैशन का अर्थ की है, अगे करना फैशन का अर्थ। कोई दस सकता फैशन का अर्थ की है? कौन दसेगा फैशन का अर्थ? यस बेटे, फैशन का अर्थ की है, ये भी आप कल की क्लास में डिस्कस किया सी कि हर एक इंसान के अंदर सोहना बनने की रुचि होंदी है कि मैं दूजिਆਂ ਨੂੰ आकर्षित करा, दूजिਆਂ ਨੂੰ सोहना बन के दिखावां। हर इंसान भावें कोई वो कुड़ी है चाहे मुंडा है, औरत है, आदमी है, हर एक के अंदर सोहना दिखाने की प्रवृत्ति है, एक कुदरती तौर पर। पर सोहना किस तरीके नाल दिखाना है? दो तरीकों नाल। एक तो है अपने आदर्शों नूं, अपने सभ्याचार नूं, अपने विरसे नूं ध्यान विच रख के, ठीक है, आपां सोहना बनीए तो वह एक दूसरिਆਂ ਦੇ ਲਈ की होएगा? प्रेरित करेगा, दूसरे लिए चानण मुनारा बनेगा। पर एक दूसरा तरीका है जो कि असीं अपने सभ्याचार विरसे नूं भुल के दूसरिਆਂ ਦੀ देखा देखी फजूल खर्ची करदिआं होइआं पश्चिमी सभ्याचार का प्रभावित होकर फैशन करना, जिहा फैशन है जिहड़ा विद्यार्थी जीवन दे विच नुकसानदायक है। क्लीयर है बेटे? नवीनता लियाउणी जिंदगी विच जरूरी है कि कुदरत का नियम है कि परिवर्तन आना जिंदगी च जरूरी है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। पर इस तरह की नवीनता लियाती जाए जिस नाल के विद्यार्थी जीवन का नुकसान ना होए। विद्यार्थी जीवन का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटे। जिस विच विद्यार्थी जीवन का कोई नुकसान ना होए, अजिहा फैशन करना जरूरी है। फैशन जिहड़ा हद तो वध जांदा है, हद तो वध जांदा है, वो फैशन नुकसानदायक है। हुण आपां गल करिए विद्यार्थी जीवन विच फैशन किवें आया। विद्यार्थी जीवन विच फैशन है जिहड़ा हद तक होना जरूरी है। हद तक जदों कोई चीज़ हद तो वध जाती है दोषपूर्ण हो जाती है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन विच ये जिहड़ी रुचि है बड़ी प्रबल हो चुकी है कि आपां एक दूजे नूं आकर्षित करना, एक दूजे नूं दिखाना है, एक दूजे नूं चंगा दिखाउण दी, सोहना बनन दी रुचि। जिस लिए असीं स्कूल की जिहड़ी निर्धारित कीती यूनीफॉर्म है ना, उन्होंने ध्यान विच ना रख के सज धज के जाइए। क्योंकि जिहड़ा को एजुकेशन स्कूल है ना, जिथे मुंडे कुड़ियां इकट्ठे पढ़ते हैं, ये प्रवृत्ति होर प्रबल हो जाती है, ठीक है। कुड़ियां विच भी मुंडियां विच भी आपां एक दूजे नूं प्रवृत्ति होर भी वध जाती है कि एक दूजे नूं की है सोहना बन के दिखाना।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੁਚੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂਪਨ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂਪਨ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰੀਪਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀਪਨ, ਫੋਕਾ ਦਿਖਾਵਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਜਾਵਟ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਫੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਚੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਚੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਾ ਆਉਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਬੋਲਚਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੋਲਚਾਲ 'ਚ ਫੈਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਦੀ ਲੈਣੀ, ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੈਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਫੈਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਸਾਰਾਂਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਯਸ, ਇੱਕ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਬੇਟੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਯਸ ਬੇਟੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ, ਰੇਜ਼ ਯੂਅਰ ਹੈਂਡਸ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਏ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਾਂ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ? ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਯਸ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵੇਸਲਾ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਕੀ? ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਸੁਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ, ਕੰਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਫਿਰ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਨਕਲ ਮਾਰਨੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨੀ, ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ, ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ?
ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੇਧਿਆਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਜੋ ਮਦਰ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਟਿਫਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰੋਂ ਟਿਫਨ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਸਮਝਦੇ, ਟਿਫਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮਦਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚਟਪਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਪੀਜ਼ੇ, 버ਗਰ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਆਦਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਾਈਟਿੰਗ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਤਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਤਲੇ ਦਿਸਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰਿਵਾਜ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟੇ, ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਾਦੀ ਆਖਦੀ, ਲੱਭ ਲਿਓ ਇਸ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ। ਦਾਦੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲਿਆਓ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ। ਆਖਦੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਭਾਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਜ਼ੇ, 버ਗਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਗੀ, ਨੂਡਲਸ, ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਹਤ ਕਰਕੇ। ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਲਏ, ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਗਰਲਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੋਲਚਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੋਲਚਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠੀ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ। 4 ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਓਪਰਾਪਨ, ਫੋਕੀ, ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ, ਰੋਮਾਂਸ, ਫਰੇਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਆਮ ਦੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਐਨਕਾਂ, ਬੈਗ, ਬਸਤੇ, ਨੋਟਬੁੱਕ, ਕਾਪੀਆਂ, ਪੈਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਔਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ, ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਘਟੀਆਪਨ ਆ ਗਿਆ, ਚਲਾਕੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਧਨ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੇ ਰੁੱਝ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹਾ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੈਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੇਖ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਔਰ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬੁੱਕ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।